शुरुआत इत्थों कर लीए कि पंजाब के उस इलाके दे विच खड़े हैं जिस इलाके चों सरकार चुनी गई, सरकार बनी, तो अज उस इलाके दे विच एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा वो रखना पै गया। इसका की कारण मानते हो कि एडा वड्डा इकट्ठ सी जिहड़ा कि जागो जां मरो दी नीति के तहत एक वड्डा इकट्ठ रखना पिया? इस तो एक गल तो स्पष्ट है कि जे पुलिस नशा विरोधी लोगों को बंद कर रही है, उन्होंने केस दर्ज कर रही है, तो नशा सरकार ही चला रही है। उस तो स्पष्ट है कि जिथे इन्नी ज़्यादा कमाई होने लग पे, मुनाफा हो जाए, जिदा लड़ाई कभी बंद नहीं होती, जो वॉर के फायदा होए, तो फिर इन्हें रोकना असंभव हो जाता है जब तक तुम सरकार ही ना बदलो। पर इस बार तो लोगों ने बड़ा बदलाव किया सी। सरकार जिहड़ी कि पूरे दी पूरी बदलती सी, जिवें माली साहब ने स्टेज तो ऐलान किया, बोले सी। अजकल आम आदमी पार्टी चाहती है कि उन्होंने पैसा चाहिए ताकि देश के बाकी स्टेट के इलैक्शन लड़ सके। वो रेत माफिया तो पैसा लेंदे है, शायद शराबी के ठेकेदार उन्होंने तो पैसा लेंदे ने, इस करके वो चाहते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। अज असी एक होर जिहड़ी कि मुलाकात लैके तुहाडे रूबरू होए हां। समा बेशक थोड़ा गा, पर फिर भी कोशिश करांगे कि थोड़े समय दे विच खासियां जिहड़ियां कि गल्लां ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ? क्योंकि कहते कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के धूरी के सब तो ज़्यादा नशा विकदा है, और जोड़ा नशा विरोधी कंपेन चलाते हैं उन्होंने पुलिस डराती है कि तुम ये काम छड्ड दो। वो जो सोचते हैं कि पुलिस सानू कहती काम छड्ड दो, कि असी सोचते हैं कि नशा छड्ड दईए, और पुलिस उन्होंने कहती कि तुम नशा विरोधी काम छड्डो, नशा चलन दो। इस तो एक गल तो स्पष्ट है कि जे पुलिस नशा विरोधी लोगों को बंद कर रही है, उन्होंने केस दर्ज कर रही है, तो नशा सरकार ही चला रही है। नशा पुलिस की प्रोटेक्शन से चल रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई नहीं चीज़ कि जे सरकार चाहे वो फिर भी चलती रहे, क्योंकि इन्ना वड्डा मुनाफा है, 10-20 हज़ार करोड़ का पर साल एक डिस्ट्रिक्ट तो कमाई होंदी है, जिदा कि नेहा शौरी के केस ने दसिया। उस तो स्पष्ट है कि जिथे इन्नी ज़्यादा कमाई होने लग पे, मुनाफा हो जाए, जिदा लड़ाई कभी बंद नहीं होती, जो वॉर के फायदा होए, उसी तरह नशे के जो इन्नी कमाई है, और कमाई उन्होंने जो सरकार के नेड़े है, तो फिर इन्हें रोकना असंभव हो जाता है जब तक तुम सरकार ही ना बदलो। जिवें सरकार नूं लैके काफ़ी गल्लां रहिंदियां ने, सरकार दे उपर हमेशा जिहड़ियां कि उंगलां उठदियां रहिंदियां ने, पर इस बार तो लोगों ने बड़ा बदलाव किया सी। सरकार जिहड़ी कि पूरे दी पूरी बदलती सीगी, जिवें माली साहब ने स्टेज तो ऐलान किया, बोले सी कि असी वो लोगों ने वो खुरचती जिहड़ी सियासत सत्ता दे विच रही हमेशा, ते पर इस बार भी गुस्सा जिहड़ा कि इस सरकार दे उपर है, क्योंकि सरकार नैशनल पार्टी का हिस्सा है। नैशनल पार्टीज़ का ते पंजाब की पार्टी का लोकल जो नज़रिया बहुत अलग है। अजकल आम आदमी पार्टी चाहती है कि उन्होंने पैसा चाहिए ताकि देश के बाकी स्टेट से इलैक्शन लड़ सके। पंजाब एक वड्डा स्टेट है, वो हुण इत्थों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा कितना इकट्ठा होएगा? सरकार की जिहड़ी लुट्ट है इस तरीके नाल होंदी है, वो रेत माफिया तो पैसा लैंदे है, शायद शराबी के ठेकेदार उन्होंने तो पैसा लैंदे ने, तो इस करके उन्होंने अपनी जे उन्होंने लोड़ है पैसे की, और उन्होंने सारे देश में इलैक्शन लड़नी है, तो किवें इकट्ठा करेंगे? इस करके वो चाहते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। वो यही पुराने तरीके नाल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिद्दां पुरानी अकाली सरकार इकट्ठा करती सी, जिस तरह पुरानी कांग्रेस सरकार इकट्ठी करती सी। क्योंकि जिहड़ियां नैशनल पार्टियां दे स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो सिवाय अपने हाई कमांड लई पैसा इकट्ठन तो इलावा होर कोई काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी सरकार भी उही काम कर रही है, इस करके नशा बंद नहीं होंदा। ये पुराना शब्द है KPS गिल दा कि कहंदे जिद्दन खत्म चाहांगे असीं क्राइम उदन हो जाएगा, और वो शब्द बिल्कुल इहो जिहा सच है कि जिद्दन ये चाहोगे नशा खत्म हो जाएगा उदन हो जाएगा। इस करके जे तुसी पैसा इकट्ठा करना है तो नशा बिल्कुल जरूरी है, जे तुसी नशा बंद करना तो फिर पैसा इकट्ठा नहीं होएगा। इस करके जिद्दन ईमानदार सरकार आ जाएगी, बंद हो जाएगा। ये तो कोई वड्डी गल नहीं। 1,75,000 थोड़े को पुलिस फोर्स होवे और थानू 10-20 व्यापारी ना पकड़े जान, इस करके बड़ा आसान गल है। मैंने तो बिल्कुल क्लीयर है कि सरकार ही करा रही है और पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू करा रही है।
ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। तो पंजाब ਦੇ जिन्ने भी ईमानदार लोग, यही कहानी सी यूपी आम आदमी पार्टी की। पहली सरकार बनने दे नाल ही केजरीवाल ने हर चंगे बंदे नूं अपनी पार्टी तो बाहर करना शुरू करता। बचा क्या आ इदां दे भगवंत मान ਜਿਹੜੇ कि उस वेले जो धक्के ना कढ़े जा रहे थे, उस वेले प्रोटेस्ट ना कर सके। धर्मवीर गांधी नूं ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਅਕਸਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ। तो लोगों ने दिखावे दिता कितनी जल्दी पार्लीमेंट इलैक्शन हरा के। इस करके इस बार भी ये भी चलो जल्दी पता लगे, कांग्रेस का लेट पता लगा सी, अकालियां दा बाद पता लगा सी, हुण इन्हां दा इक्को वारी पता लग गया। तो मैनू स्पष्ट है इसलिए संघर्ष संगरूर तो शुरू होया। 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ? नहीं, साड़ी तो पूरी कोशिश होएगी कि बिल्कुल आज़ाद किस्म के लोग इलैक्ट हो ਜਿਹੜੇ पंजाब की सिर्फ गल करन। ਕਿਹੜਾ आम आदमी का MP पंजाब की गल करता? अज अकाली दल के MP गल करते हैं क्योंकि वो हुण सत्ता विच नहीं रहे, मगर ਜਿਹੜਾ राजा सभा के मैंबर असीं भेजे ने, आम आदमी पार्टी ने हुण भेजे ने, ਜਿਹੜੇ कि खरीदे गए ने, पैसे लैके उन्होंने टिकटां मिलियां सी। ਕਿਹੜਾ पंजाब का हमदर्दी तुसीं पार्लीमेंट में भेजा ਜਿਹੜਾ पंजाब की गल कर सके? तो जो बंदे तुसी पैसे दे के बनते ने वो अपने फायदे लिए बनते ने, वो पंजाब की गल किवें करनगे? इसी करके अगली इलैक्शन असीं कहने चाहे इंडिपेंडेंट इलैक्ट होवे, चाहे किसी पार्टी नाल ना जुड़िया होवे, बट लोग उहनूं ही करन जिन्होंने पता है कि पंजाब विच वधिया फुलिया और जिहदी जिंदगी पूरी साफ सुथरी होवे और पता लगता होवे कि पंजाब की गल करेगा, पंजाब नाल प्यार है। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ नहीं, बट हुण ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ, बट ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਜਰਿਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਇਟਸ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। पंजाब में हले भी चढ़ती कला का माहौल है। कोई गल नहीं, तीजी सरकार झूठ बोल गई, तीजी सरकार विश्वास जित के विश्वासघात कर गई, तो चौथी सरकार चेंज करी जाओ। लोकतंत्र भी थानू एक बारी तो ज़्यादा चांस नहीं देना होंदा किसी सरकार को। इस करके कोई गल नहीं, 3 सरकारां ने झूठ बोले। 97 तो हर सरकार झूठ ते आई है और उन्होंने जो बोलिया सी वो नहीं किया। बादल सरकार ने पहली बार कैसे असीं कमिशन बनावांगे जिन्हें झूठे मुकाबले उन्हां दी इंक्वायरी करांगे, वो मुकर गए। फिर अमरिंदर सिंह आया सी कि असीं करावांगे, वो भी मुकर गए। फिर तीजी नशा ते आए सी, वो भी मुकर गए तीजी बारी। तो फिर इन्होंने पॉलिटिक्स खेली कि बेअदबी करके इदां दे केस, इदां दे हालात पैदा करके शायद असीं इलैक्शन जित लां, उन्हां दे सिर ही पै गए।
ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬੌਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਮਐਲਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ
ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਖਤਮ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਦਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1,75,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਪਕੜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਯੂਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਚਿਆ ਕਿਆ? ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ MP ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MP ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ।
ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਜਰਿਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਇਟਸ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 97 ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੀ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬੌਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ MLA ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ RS ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।